रिपोर्ट विजिलेंस विभाग ने सरकार ਨੂੰ सौंपी और इजाजत मंगी। उस रिपोर्ट इन शॉर्ट ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? बहुत कुछ है कि ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 6.5 ਕਰੋੜ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਧਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। स्टेटमेंट के आधार पर इन्होंने गिरफ्तारियां हुई, जांच शुरू हुई। ये 2 कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है तो भाई फिर अकाली मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? कि भगवंत मान नूं कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट जिहड़ा इस वक्त उच्च पदवी ते विराजमान है वो मिसगाइड कर रहा है, उन्होंने डिसीजन लैन तो रोक रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है जिहदे करके भगवंत मान तो ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा और उन्हां दी बदनामी हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मसला की है। ये सिंचाई घोटाला होया ही नहीं ते जी फिर गुरिंदर ठेकेदार पौने 2 साल जेल किवें रहा है? सरकार ने कोर्ट ने जमानत नहीं दी। 110 करोड़ की ओदी प्रॉपर्टी अटैच होगी केस नाल। जे कोर्ट नूं विजिलेंस ब्यूरो के एविडेंस कोई वजन लग्या तां ही तां प्रॉपर्टी अटैच की है। तो ये 1000 करोड़ का स्कैंडल किया जा रहा है ना, इसकी गिनती अमाउंट ज्यादा होएगा ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हजे भी की है। भगवंत मान गवर्नमेंट will have to decide this way or that way. सत श्री अकाल। न्यूज़ डेटलाइन पंजाब दे खास शो रियलिटी बाइट्स विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। रियलिटी बाइट्स यानी सच कौड़ा हुंदा है और अज इस शो विच ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ शासन काल दौरान एक घोटाला होया, 2 साबका मंत्रियों के नाम सामने आए, 3 IAS अधिकारियों के नाम सामने आए, लेकिन ना तो इन्हां आगुआ ते ना ही तिन्ने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जांच हुई है, इन्हां तो पुछगिछ भी नहीं हुई। विजिलेंस विभाग ने पूरे मामले विच हुण एक बार फिर भगवंत मान सरकार तो तिने अधिकारियों तो पुछगिछ की इजाजत मंगी है। इस पूरा मामला की सी और हाले तक इस पूरे मामले होया की है, इस बारे गल करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रजिंदर तग्गड़ जी के नाल। बहुत बहुत स्वागत तग्गड़ साहब रियलिटी बाइट्स। सत श्री अकाल जी, नमस्कार दर्शकों ਨੂੰ। सो सर सब तो पहला तो जानना चाहांगे कि पूरा मामला की सी, किवें गुरिंदर ठेकेदार ਨੂੰ गैर कानूनी ढंग नाल सिंचाई दे ठेके दिते गए, मामले का खुलासा किस तरह होया और किस किस दे नाम इस पूरे घोटाले में सामने आए? राजेंद्र जी, ये जिहड़ा स्कैंडल सीगा ये 2012 तो शुरू होया, चलदा रहा, पर इस स्कैंडल दे विच FIR 2017 च हुई कैप्टन सरकार वेले। इस स्कैंडल दे विच 2 मंत्रियां जन्मेजा सिंह सेखों, शरणजीत सिंह ढिल्लों ते 3 सीनियर IAS ऑफिसर्स दे नाम आए, सर्वेश कौशल, KBS सिद्धू, कान सिंह पन्नू। इस तो अलावा इहदे विच मेन अक्यूज्ड गुरिंदर सिंह अलायस पापा कंट्रैक्टर, उहदे नाल कई सारे चीफ इंजीनियर, एक्सीयन STO, इरीगेशन विभाग के
वो दोषी पाए गए, उन्होंने विरुद्ध चलान पेश हो चुके। पर जिहड़े वड्डे अफसर ने, बिग गन्स ने, 2 साबका अकाली मंत्री और 3 ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने विरुद्ध हजे तक विजिलेंस ब्यूरो नूं जांच करन दी कार्रवाई नहीं मिली। ये स्कैंडल दे विच चलान कुछ अफसरां ते कंट्रैक्टर दे विरुद्ध पेश हो चुके हैं ट्रायल कोर्ट्स। 300 करोड़ की घपलेबाजी है। टोटल कम अलॉट हुए 100 करोड़ दे, पर 13 चलान पेश किए गए। 13 कामां दा वेरवा लिया गया टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट तो, जिन्हां च हेराफेरियां हुई। हेराफेरियां बहुत ज्यादा हुई, पर जिहड़े काम एनालाइज हुए, जिहदे विच इन्फॉर्मेशन मिली, वो 300 करोड़ दे सी। सो उन्हां बारे विजिलेंस ब्यूरो ने चलान देता, पर जिहड़े उच्च अधिकारी सी या 2 अकाली मंत्री सी, उन्हां दे रोल बारे 135 पेज की रिपोर्ट विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार नूं भेजी है, जिहड़ी कि हुण मुख्यमंत्री दे कोल है। पर विजिलेंस ब्यूरो नूं इन्हां उच्च अधिकारियों ते 2 साबका अकाली मंत्रियों तो पुछगिछ करन दी, इन्वेस्टिगेट करन दी हजे तक परमिशन भगवंत मान सरकार ने नहीं दी। जी रजिंदर। बिल्कुल सर, गुरिंदर ठेकेदार नूं तां गिरफ्तार कर लिया गया सी, कुछ होर जिहड़े छोटे मोटे अधिकारी सी उन्हां नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, जिहड़े इस पूरे सिंचाई घोटाले विच शामिल सन। लेकिन गल यह है कि वड्डे मगरमच्छां ते क्यों नहीं हाथ पाया जा रहा और क्यों देरी हो रही है? विजिलेंस विभाग ने कैप्टन सरकार दे टाइम भी इजाजत मंगी सी कि इन्हां अधिकारियों ते जिहड़े मंत्री ने उन्हां तो पुछगिछ की जा सके, इजाजत नहीं मिली। पूरे मामले च एक PIL जनहित पिटीशन भी पाई गई सी हाई कोर्ट विच, और हुण भगवंत मान सरकार तो भी इजाजत मंगी गई है और हाले तक वो इजाजत नहीं मिली है। देरी क्यों हो रही है? राजेंद्र जी, देरी दे कोई स्पष्ट कारण नहीं है। देरी एक ठंडा बस्ता अप्रोच, लेजीनेस और कुछ शंके जिहड़े खड़े किए जा रहे हैं IAS अधिकारियों वल्लों, जिहड़े कि हुण प्रशासन दे विच काम कर रहे हैं। उन्हां दी कोशिश है कि जिहड़े उन्हां दे साबका कुलीग ने, IAS अधिकारी ने, जिहड़े इस रिपोर्ट दे विच दोषी ने, उन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई किसी ना किसी तरीके रोकी जाए। ते इस करके इन्हां उच्च अधिकारियों के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश सरकार नहीं दे रही। ते जिहड़ी PIL है वो पई है पेंडिंग हाई कोर्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही। 2021 सरकारी वकील ने कहा सी कि जी असीं 4 हफ्तियां दे विच इस बारे फैसला कर देंगे, पर देखो कितने महीने लंघ गए। 2022 का हुण सितंबर शुरू हो गया, हजे तक सरकार ने, स्टेट ने इस विजिलेंस ब्यूरो की रिक्वेस्ट ते कोई कार्रवाई नहीं की, ते लगदा भी नहीं कोई कार्रवाई करन दे मूड च है। सो स्थिति इत्थे खड़ी है। रजिंदर जी, तगित साहब, ये जानना चाहांगे, जिहड़ी रिपोर्ट विजिलेंस विभाग ने सरकार नूं सौंपी और इजाजत मंगी, उस रिपोर्ट विच इन शॉर्ट तुसीं दस सकदे हो की है? बहुत कुछ है। मैं पढ़ दिया थानू कि जिहड़ा गुरिंदर ठेकेदार है, उन्हें विजिलेंस ब्यूरो नूं अपनी स्टेटमेंट च कहा कि मैं उस वक्त दे इरीगेशन मंत्री जन्मेजा सिंह सेखो नूं ओदे PA थ्रू पैसे दिंदा रहा। गुरिंदर ने 6.5 करोड़ 6.5 लाख रुपया जन्मेजा सिंह सेखो नूं ओदे PA सहजप्रीत सिंह मंगट राही दिता। 7.5 करोड़ रुपया शरणजीत सिंह ढिल्लों नूं दिता ओदे PA धमान दे थ्रू, ते 8.5 करोड़ रुपया सर्वेश कौशल जदों कि वो चीफ सैकटरी सी उन्हां नूं दिता। 5.5 करोड़ रुपया KBS सिद्धू नूं दिता, वो सैकटरी इरीगेशन रहे, ते 7 करोड़ कान सिंह पन्नू नूं दिता, जिहड़े उस वक्त सैकटरी इरीगेशन सीगे।
सो बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है किस तरह इन्हां ब्यूरोक्रेट्स ने चीफ इंजीनियर्स नू मतलब के इनवॉल्व किया, उन्होंने फायदा पहुंचाया, उन्होंने प्रमोशनां कराइया। ते रिपोर्ट बड़ी विस्तृत है। रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाए ने। साफ तौर पे गुरिंदर ढिल्लों ने दोनों मंत्रियां अते 3 IAS अधिकारी जिहड़े कि उस वक्त चीफ सेक्रेटरी सन बतौर सर्वेश कौशल रिटायर हो चुके ने और 2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो भी रिटायर हो चुके ने। साफ तौर पे इल्जाम लगे कि उन्होंने पैसा खाया है, रिश्वत लई है। उसके बावजूद हुण किस चीज का इंतजार हो रहा है जांच ले? क्यों विजिलेंस विभाग नूं हाले भी परमिशन नहीं दी जा रही, जदों कि साफ तौर पे जड़े मुलजिम सी जड़ा गुरिंदर ठेकेदार सी उसने इल्जाम लाए ने। राजेंद्र जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 17A ਐਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਤੋਂ in bona fide discharge of his duties error of judgment ਕਾਰਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਲੈਣੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, that does not fall in the official duties। So फिर क्यों देर हो रही है सर? हाँ जी, फिर देर क्यों हो रही है? और दोनों मंत्री जदों साधु सिंह धर्मसोत, भारत भूषण आशू के खिलाफ भगवंत मान सरकार कार्रवाई कर सकती है, दोनों जेल विच ने। सो इन्हां दोनों मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? बड़ा वैलिड पॉइंट तुसी रेज कीता राजेंद्र। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਮਿਲਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ। शरणजीत ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सी लुधियाना कि कोई सिंचाई घोटाला होया नहीं है, दावे विच कितना दम सी? फोका दावा। जे सिंचाई घोटाला होया ही नहीं ते जी फिर गुरिंदर ठेकेदार पौने 2 साल जेल च किवें रहा? सरकार ने, कोर्ट ने जमानत नहीं दी। 110 करोड़ की ओदी प्रॉपर्टी अटैच हो गई केस नाल। जे कोर्ट नूं विजिलेंस ब्यूरो दे एविडेंस कोई वजन लग्या तां ही तां प्रॉपर्टी अटैच कीती है। ते जिहड़े चीफ इंजीनियर एक्सीयन SC इनवॉल्वड आ उन्हां दा ट्रायल शुरू हो गया, उन्हां खिलाफ एविडेंस है। सो ये कहना कि घोटाला होया ही नहीं, ये बड़ा फजूल जिहा आर्गूमेंट है और बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है। और मैनू नहीं लगता कि इदां दीयां स्टेटमेंट्स इन्हां सियासतदानां नूं जारी करनियां चाहीदियां। पर वाली गल है जदों ट्रायल होएगा, परमिशन मिलेगी ते फिर नतीजा की निकलदा। हो सकदा है एक इन्हां दे खिलाफ चार्जिस प्रूव ना होण,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੌਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਖੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਪੁਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਪਟ, ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਟੇਕਨ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਰਿਊਮਰਸ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡੀਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬਾਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰ, AIG ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। AIG ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਫਸੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, KBA ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸਹਿਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਢ ਦਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ। IO ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਵਾਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜੇ, ਅਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੈਮ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਅਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੋ,
ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੈਸ ਕਰੋ। ਬਈ ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇ ਰਿਕੋਇਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ IO ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਟੰਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਚਲਵਾ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਟੈਲ ਇਟ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ? ਸੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਉਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, which I believe will demoralize the officers। ਸਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਡਰਨਗੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਫਲੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਘੱਗਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 34-35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 34-35 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਵਰ ਓਵਰ 70 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 70-75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਘੱਗਰ ਫਲੱਡ ਵਰਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨੰਬਰ 11। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵਿਦਆਊਟ ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਦੈਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 15 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਘੱਗਰ ਫਲੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ 70-75 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਫਲੱਡ ਵਰਕਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ? 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ this way or that way, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫॉर ਗੈਲਰੀ ਆ, ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੋ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋ then he will have to face the wrath of the people, the wrath of the media। ਜੀ ਬਿਲकुल। और उस तो बाद सवाल ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ और ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, बेहद शुक्रिया। सो रियलिटी बाइट्स विच आज दे लिए इन्ना ही। एक बार फिर हाजिर होवांगे एक होर खबर दे नाल, उस दे पिछे दे सच दे नाल। शुक्रिया।